اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میو قوم کا بہادر غیور سپوتنلو انتہائی ادب بھرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میو میری پہچان کا انتہائی قابل احترام ایڈمن صاحبان اور انتظامیہ اور ممبرز، آج کو موضوع، آج کی گفتگو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بڑا چودھری، سردار، پالن کا چودھری، گوتن کا چودھری، گاون کا چودھری، تھامان کا چودھری بیٹھک رہا اور وہ بیٹھ کے کوئی چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرے ہا، بحث و تمیز کرے ہا، اور وہ کے بعد پھر کئی نہ کئی نتیجہ پہ پہنچ کے ہنسو اٹھا کرے۔ آج انشاءاللہ ہم آج کی یا گفتگو میں یا اٹھن سے پہلے گروپ میں جان سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھوں گا، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ جو بھی آپ کرو گا کثرت رائے سو، وہ میں سمجھوں ہوں کہ کولیکٹیو وزڈم ہوئے گو، اور وہ ہماری پاکستان کی قوم، میو قوم پورا مختلف جگہوں پہ بسنے والی، اور پوری دنیا کے لیے بھی انشاءاللہ وہ مشعل راہ ہوئے گو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج ہمن نے اچھی اچھی بات سننا کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا ذہن پہ، دماغ پہ، زبان پہ وہی بات آواں جن کو حقیقت سے تعلق ہوئے، تاریخ سے تعلق ہوئے، مستند حوالان سے تعلق ہوئے، اور کوئی بھی ایسی چیز میری زبان پہ اللہ نہ کرے آئے کہ جو حقیقت سے بالا تر ہوئے۔ آج کو موضوع، کیا ہم نے میو قوم کو نام، اپنے نام کے ساتھ جو بھی ہمارے ماں باپ نے نام رکھو واقع نام کے ساتھ ہم نے میو لکھنا چاہیے، یا مختلف قسم کا جو تاریخی حوالہ سو القابات ہیں، جن میں راؤ، جن میں خان، جن میں چودھری، جن میں سردار، جن میں رانا، جن میں اور بھی جو راجپوت ورڈ بھی ہے، کیا وہ لکھنا چاہیے؟ اور اگر ہم انہوں نے لکھا ہاں تو ان سو ہمارا جو میو قوم کا وجود، میو قوم کی جو حیثیت، میو قوم کی تاریخ، میو قوم کو شجرا، میو قوم کو بنس یا پہ اوپر یا کا کہا اثرات مرتب ہونا کا خطرات آج موجود ہیں۔ انشاءاللہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ جی اسلم رضا صاحب، ویلکم میو میری پہچان میں۔ اب آپ تھوڑا سا آگے چلو، ہماری جو تومر نسل پال ہاں، جن میں تومر نسل بالوت پال، واکو شجرہ نسب، حسب نسب، واکو جو ہمارو موروث اعلیٰ ہے اننگ پال واسو ملے ہے، اور کاکا رانا بالوت تک جو ہے یہ ہر چیز جو ہے آن ریکارڈ موجود ہے۔ ایسے ہی ہماری تومر پال لنڈاوت باگھوڑیا پال کو نیانا عرف لاڈا، جو ہمارو باگھوڑیا ہو، جو لنڈاوت پال ہی واکو پورا کا پورا کرسی نامہ شجرا نسب ماشاءاللہ محفوظ ہے۔ ہماری جو تومر پال رٹاوت تھی واکو کرسی نامہ اننگ پال تک ماشاءاللہ موجود ہے اور ریکارڈڈ ہے۔ ہماری تومر پال دیڑ وال تو کرسی نامہ اور شجرہ نسب اڑنگ پال تک ماشاءاللہ موجود ہے، اور آج بھی جو ہے وہ تاریخ کے اوراق کے اوپر اور ایک پوری کی پوری یا میں سیکیور ہے۔ ایسے ہی ہمارے جادو پال ڈیمروت پال کو کرسی نامہ
तहन पाल फरमा रवा जो बादशाह अपने वक्त का वाको भी मौजूद है। हमारी जादू पाल सिरकरौत को कुर्सी नामा और शिजर नसब नस्ल दर नस्ल सदीन सु अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये तहन पाल और बादशाह जो तहन पाल हो वो तहनगढ़ को बादशाह या को मौजूद है। और ऐसे ही हमारी जादू पाल पूंगलौत जैसे पूंगलौत भी कहा तहन पाल बादशाह तहनगढ़ को आज या को भी कुर्सी नामा और शिजरा हस्ब नस्ब मौजूद है। हमारी जादूपाल दूलौत भी जासू कहा तहनपाल फरमा रवा 1192 तहनगढ़ को बादशाह माशाल्लाह याको भी जादू पाल को पूरा कुर्सी नामा शिजरा नसब मौजूद है। हमारी जादूपाल जबरदस्त न्यायी तहनपाल को बादशाह तहनगढ़ आज याकूबी हमारे पे शिजरा और पूरा हस्ब और नस्ब मौजूद है। बड़गुजर पाल सिंगल पाल को कुर्सी नामा मैद राज को पूरो हमारे पास माशाल्लाह मौजूद है। किशबा व पाल जब दहंगल पाल आवे नान पाल जासू कहा कोलराज महराज गूंदराज या को पूरा शीजानामा और कुर्सी नामा माशाल्लाह तारीख में महफूज है। हमारी रोठौर पाल कलीसा पाल वा को कुर्सी नामा कलीसा पाल को कुर्सी नामा राजा जयचंद फरमारवा कनूज और वा को 591 हिजरी तक को शिजरा नामा जो है वो शिजरा जो मौजूद है और वह को ट्री मौजूद है। और वह की बैग हमारी जो चौहान पाल सु नस्ल सु ताल्लुक रखे पहाड़ पाल माशाल्लाह राव टोडर मल तक और पूरा या को शिजरा नस्ब जो है हमारा पे मौजूद है माशाल्लाह। ये मैंने आपकी बैकग्राउंड मेयो कौम की बैकग्राउंड को शिजरा नस्ब मुख्तसर तौर पे बयान करो कि हमारो जो आबाओ अजदाद को एंसेस्टर ट्री जासू कहा फैमिली ट्री जासू कहा शिजरा नस्ब जासू कहा जासू वा को आगे तक को कहां सु कहां तक प्योर जीन्स प्योर डीएनए या को मैंने थोड़ा सा अहाता करो है। और वह अगली वॉइस में मैं कुछ और भी अर्ज कर जी म्यो मेरी पहचान में माशाल्लाह सरवर म्यो साहब आज को जो ये अहम प्रोग्राम है यह का छोटा 2-3 हम बहस के लिए और एक दूसरा से सीखने के लिए सेक्शंस या का पैरा बना ले रहा हिस्सा बना ले रहा ताकि या बहस से हम कई मंतकी अंजाम तक पहुंचा सका। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन मेयो कौम या में कोई डिस्प्यूट ना है तारीख दानन में कि मेयो कौम की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या मद्देनजर रखते हुए और या की नस्ल मद्देनजर रखते हुए या की बैकग्राउंड पस मंजर मदर ये आर्यंस हाँ और या में भी कोई बहस ना है कि ये छत्री नस्ल सु हाँ। और हमने जो पहले एक प्रोग्राम करो हो जहां में हमारी बहुत सारी आइडेंटिकल कैरेक्टर्स और हमारी जो ट्रेडिशंस हाँ रवायात हाँ वो अरब कौम से मिला हाँ। और जहां में हमारा जो आर्यंस को सिलसिला है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सु 2261 कबल अज मसीह जो है वो जाके मिल जावे है। और हमने ये भी गुफ्तगू करी ही कि आर्यन नस्ल जो है हिंदुस्तान में आई ये जब एंटर हुई तो ये जो सन हो ये 300 कबल मसीह से लेके 1500 कबल मसीह ये इंडिया में या हिंदुस्तान में आगी ही। और हमने ये भी देखी ही कि मैद या महड़ जो सिंध के अंदर हाँ राजपूत अभी और बहस चली जाएगी लेकिन मैं यकीन करूं उनको कबूल इस्लाम जाहिर है 93 हिजरी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत जो आपने मदीना फरमाई हुआ के बाद को जो सन शुरू हो। और मेवात का इलाका में मेयो कौम ने 421 हिजरी में इस्लाम कबूल करो। और साथ ही साथ आपको मैं मोटी सी एक बात बताना चाहूं कि हमारा जो शिजरा नस्ब तूमर नस्ल की पाल उनको कुर्सी नामा हमारी जादू नस्ल की पाल उनको कुर्सी नामा माशाल्लाह तारीख में महफूज है। और आज भी अगर आप लाइब्रेरियन में इवन आने वाले वक्त में नेट पे आप देखोगे तो तमाम को तमाम मवाद
آپ یو میسر ہے. ہم آرفن نہ ہاں جیسے یورپن کے اندر آرفن رہا, جا کے باپ کو پتہ نہ رہے, جا کے ماں کو پتہ نہ رہے. اور آپ ہی دیکھو کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سا خیراتی ادارہ ایسا بچہ نے انٹر کرا ہاں جن کی ولدیت جو ہے وہ خیراتی ادارہ کے جو بانی ہے وہ کے نام پہ ہی لکھی جاوے ہے. ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز, کیا آپ کی نسل کو کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ آبا و اجداد کے ساتھ تعلق موجود ہے یا نہ موجود ہے؟ مختصر سی اگلی وائس میں یہ پہلے کور کروں. جی فیصل آباد سے بھائی عمر صاحب. جناب علی, ہم جو آج بحث کر رہا ہاں وہ بحث یا بات کر رہا ہاں کیا رانا راؤ خان چودھری اور مختلف قسم کے جو القابات اور خطابات ہم اپنے نام کے ساتھ لگاوا ہاں, کیا ہم اپنی آئندہ نسل لو یا ہم خود بھی اپنا میو قوم کے ساتھ وا کا شجرا کے ساتھ وا کا ٹری کے ساتھ وا کا بنس کے ساتھ کیا ہم 100% میسج ہے باقی لوگوں نے دیوا کہ ہم کہاں ہاں یا ہمارے وہاں میں ڈیفائن ہو جاواں ہم یا چیز کی آج تلاش میں ہم تمام چیزیں نے یا ڈسکس کر رہا ہوں. اب جناب تھوڑا سو ویو ہلکو سو یہ جو القابات ہیں جامع لفظ ہے راؤ, یہ جو القابات ہیں اور خطابات ہیں جامع لفظ چودھری, یہ جو القابات ہیں جامع لفظ خان اور آگے خان نون گنا صوبی ہے اور نون گنا کے اندر نقطہ لگ جائے تو خان بن جاوے ہے. ای جو لفظ رانا, ای جو لفظ راجا, ای جو لفظ دیو, ای جو لفظ ہاں زیلدار جمعدار جمع بندی سو, خان بہادر, تھانے دار, تحصیلدار, وقار الملک, کیا ای ہماری ساری کی ساری تاریخ ہے. یہ لفظ ہمارے نام کے ساتھ جب لگا ہاں ریپرزینٹ کر دے وہاں یا ایکسپلین کر دے وہاں یا ہماری قوم کی ساری ان الفاظ کے اندر ترجمانی ہو جاوے ہے یا ہم دیکھ رہا 1 بائی 1 کر کے اگلی وائس میں. جی عبد الستار پہاڑ صاحب ماشاءاللہ ویلکم. اب دیکھو, اب ایک تو میں نے مختصر میو قوم اور واقعہ پھر آگے پالن کو شجرہ نسب. اب سوال ہی پیدا ہوئے کیا ہماری میو قوم کی شناخت گوتن کے ذریعے, اگر گوت کو نام لکھا ہم اپنا نام جو بھی ماں باپ نے نام لکھ دیو وہاں کے ساتھ گوت لکھا تو کیا ہماری شناخت مکمل ہو جاوے ہے؟ آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں تاریخ کی روشنی میں کہ بہت سا میو گوت ایسا ہاں, بہت سا میو گوت ایسا ہاں جو گوت میون کا ڈوگرن میں, دوسرا ہندو راجپوتن میں اور جاٹن میں بھی موجود ہاں. مثال کے طور پر ای جو جھونکر گوت ہے میون کو, ای جو گوت ہے وہ راجستھان کا ہندو راجپوتن میں بھی موجود ہے اور ای جو گوت ہے ای میون میں بھی موجود ہے. ایسے ہی جو چوہان ہے لفظ, ای کئی جاٹن کی جو گوت اب وہاں میں بھی موجود ہے اور چوہان جو ہے ای راجپوتن کی وہاں میں بھی موجود ہے. اب ای جو لفظ راجپوت ہے آپ یہ دیکھو کہ یہ راجپوت جو ہے جب ہم راجپوت لکھا ہاں تو کیا ہماری نمائندگی ہو جاوے ہے یا میو قوم کی جو وہاں کے ساتھ انصاف ہو جاوے لفظ میو کے ساتھ؟ لاڑ خانی جو خان زادہ وہ بھی راجپوت ہاں, قائم خانی جو راجپوت ہاں وہ بھی راجپوت لکھا, خان جادو راجپوت وہ بھی راجپوت کے لکھا, بڑگجر راجپوت وہ بھی راجپوت لکھا. ایک مہک گوت ہے ان میں میون میں, وہ میون میں بھی ہے, ڈوگر قوم میں بھی ہے اور رہتا کہ راجپوتن میں بھی ہے. جٹلاوٹ میو جو گوت ہے وہ میون میں بھی ہے اور ڈوگرن میں بھی ہے, ڈوگر قوم میں بھی ہے. سیلانیاں گوت میون میں بھی ہے اور بھٹی راجپوتن میں بھی ہے. کمالیا گوت میو گوت جو ہے میون میں بھی ہے اور چوہان جو ہے آپ کو یا کے اندر بھی موجود ہے. تو یا کو مطلب ای ہوگو کہ اگر ہم صرف اور صرف اپنی 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 گوت
अपना माँ बाप का रखा हुआ नाम के साथ लिखा हाँ तो हमारी म्यो लफ्सु म्यो कौमसु इंसाफ ना हुए, क्योंकि अगला सवाल ही होएगा कि यार तू राजपूत है, तू केड़ा राजपूत है, आप कौन से राजपूत हैं भाई बताओ जरा। तो हमारी आइंदा नस्ल जो है वो वहां पे कोई सवाल ना होएगा कि जब तक हम टोटली फोकस ना करा आज की गुफ्तगू में, आज की बात में लफ्ज म्यो के ऊपर, वहां की तारीख के ऊपर और वहां का शिजरा नसब के ऊपर। अगली वॉइस में मैं कुछ और भी अर्ज कर। जी जनाब अकबर म्यो साहब, मैं आपसे गुजारिश ही कर रहा हूं, ऐसे ही लफ्ज राजा, राजा हसन खां मेवाती, राजा टोडरमल पहाट, राजा राज करने वालों, आप ही देखो कि पिंडी का इलाका में चल जाओ, मरी का इलाका में चल जाओ, बहुत से बिरादरी के लोग हूं भी आज लफ्ज राजा इस्तेमाल करा। हत्ता के हमारे ही पंजाब के कुछ लोग हाँ नाई, ये जो दूसरे नाई हजामत वगैरह करा, वही भी लफ्ज राजा इस्तेमाल करने लग पड़ा। ये भी कोई हमारी तारीख रिप्रेजेंट ना करे। एक लफ्ज और मेवन के बारे में जो इस्तेमाल हुए और कहावत के तौर पे भी इस्तेमाल, वो लफ्ज है दियो, दियो लकब। ये भी लकब दियो गयो और जिन्होंने भी दियो उनके माइंड के ऊपर फियर हा, खौफ हा म्यो कौम के बारे में, और एट द बैक ऑफ द माइंड ये फियर जो हा उन्हें नफरत के तौर पे लफ्ज इस्तेमाल करो और कहावत बन गई फिर म्यो धरती को दियो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब म्यो कौम अल्लाह पाक ने हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के जरिए तबलीगी जमात के लिए इंतखाब हो, तो यसु कहने लग पड़ा म्यो अल्लाह को दियो, म्यो अल्लाह को दियो। तो ये भी कोई हमारा शिजरा नसब है या हमारी जो बुजुर्गों को पूरो कुर्सी नामो वह रिप्रेजेंट ना करे। साथ ही साथ अंग्रेज ने भी बहुत सा अपना पसंदीदा लोगों लू लकब दिया, जैलदार को लकब दियो, अंग्रेजों ने खान बहादुर को लकब दियो, कुछ लोगों लू वकारुल मुल्क को लकब दियो, कुछ लोगों लू वो जमाबंदी वगैरह का रिकॉर्ड रखे, जमादार, थानेदार, सूबेदार, बेशुमार ऐसे युवा ने भी अपना अपना शाबाशी देना के लिए लोगों ने लकब दिया। लेकिन ये लफ्ज भी जो अंग्रेजन का दिया होया ये हमारो जितो बड़ो कुर्सी नामो, जो हमारो ताल्लुक आर्यंस, जो हमारो ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो हमारो ताल्लुक हमारा जो छत्री होनो, हमारो तूमर पाल जादू पाल गोतन को, ये भी लफ्ज जितना अलकाबात मैंने गुजारिश करी, नन ऑफ दीज वर्ड्स वो हमारी पूरी नुमाइंदगी को हक अदा न करे। सवाल ही पैदा हुए कि हमने आगे करनो कहा चाहिए। जी जनाब पत्तों जनाब मंसूर साहब वेलकम। देखो अभी लफ्ज राव, लकब राव या ये खिताब राव जो लफ्ज है ये हिंदी जुबान को लफ्ज है। राव लफ्ज जो है हिंदी जुबान को लफ्ज है, जाको मतलब है अंग्रेजी में या सो लीडर कहा, LEADER लीडर, और उर्दू में इस सरदार के मीनिंग्स में आवे हैं। और इज्जत के तौर पर ये जो हमारा बिरादरी का लोग हा, हमारा कुर्बा का लोग हा, हमारी कौम का लोग हा और दूसरी बिरादरी का, दूसरी कौमन का लोग हा, हमारा बहुत सा सरदारन लू, चौधरी लू राव को लफ्ज जो है वो लगा दे रहा। और राव को लफ्ज जो है कई जगह पे शेर का माने में भी आयो है। तो ई तो है लकब राव, या के अंदर या में कोई, या अगर आप फरोड़ोगे कि या को शिजरा नसब कहा है, या को हस्ब नसब कहा है, या कि पाल कहा है, ई गोत कहा है, ई किसी किस्म की ई कोई चीज मौजूद ना है, याद रखियो। इट इज जस्ट ए वर्ड। और ये जो वर्ड है इकाई को हिंदी जुबान को है। हम आगे चल रहा लफ्ज चौधरी की तरफ। चौधरी लफ्ज जो है यू बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, या को म्यो कौम के अंदर भी और बाकी कौमन के अंदर भी, हत्ता कि जाट भी या चौधरी का लफ्ज इस्तेमाल करा। चौधरी का लफ्ज है हर जो है ये कोई मखसूस लफ्ज है या कोई भी इस्तेमाल कर सके है। ये अकबर बादशाह के जमाना में या बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, क्यों कि वहां ने मुख्तलिफ बिरादरीन का लोग चुन के अपने दरबार के लिए वहां ने
उन लोगों ने चौधरी को खिताब दिया कि ये जी मेरा बादशाह या दरबार की तरफ से ये चौधरी हाँ। और आप देखो पंजाब में मुख्तलिफ लोग जो है यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, ये कोई लफ्ज स्पेसिफिक ना है या मखसूस ना है जो हमारी पालन रिप्रेजेंट करते हुए, म्यो कौम रिप्रेजेंट करते हुए, या हमारा शिजरा नस्ब रिप्रेजेंट करते हुए। आगे आ जाओ लफ्ज खां या लफ्ज खान, ई बुनियादी तौर पर आप या देख लो कि ई टर्किश लैंग्वेज सो ई लफ्ज जो है डिराइव करोगे है खां या खान, तुर्की जुबान को लफ्ज है और यू एक इंपोर्टेड लफ्ज है बरे सगीर के अंदर, जो कि तुर्की जुबान में या को मतलब है लीडर, LEAD या लीडर या सरदार। और खास तौर पे जब ई मुगलिया दौर आयो, जब ई अकबर को दौर, हमायूं ये सारो जो फैमिली ही या दौर के अंदर जो है ये जो इनका फौज में भर्ती हुए लोग या इनका सिपा सलार टाइप लोग हा, उनके लिए भी वे उन्होंने बाकायदा नाम देवे खां कि भाई तू या को सिपा सलार है या दस्ता को या फौज को, तो वो भी एक खिताब हो। तो ई भी मुस्तआर लियो गयो है लफ्ज तुर्की जुबान सु, और या को म्यो को शिजरा या म्यो को पीछे तक चला जाओ, ई एक इज्जत को लफ्ज है और ई लेकिन हमारी पूरी नुमाइंदगी को हक ना देवे। आ जाओ राणा की तरफ। राणा को लफ्ज जो है आप हैरान होगा, इधर आप शहर में जाओ, आप मुख्तलिफ जगह पे जाओ, और मैंने खुद ही देखो है बंदा ने तब्दील होते कि वो लफ्ज कुछ भी ना मिले राणा इस्तेमाल शुरू कर दे वहां। और ई भी लफ्ज काई कौम के लिए, बिरादरी के लिए बरे सगीर में काई भी रेस के लिए मखसूस ना हो। मुख्तलिफ लोग जो हाँ जैसे सिंह इस्तेमाल कर लेगा, सिंह सीन नून गाफ सिंह या को मतलब शेर, ये भी एक वाकई लिए आवे है। और ये जो सिंह लफ्ज है सिख भी इस्तेमाल करे, हमारा मेवन का नाम भी सिंह है, वो मकसद तो ये है कि वो एक बड़ो नाम समझे जावे हो, ये भी कुछ जैसे मखसूस ना हो। राणा लफ्ज जो है ये भी हमारी म्यो बिरादरी या दूसरी बिरादरी में कोई लफ्ज जो है ये मखसूस ना हो। आगे भी दो चार लफ्ज और या भी जरा हम ले ले रहे हैं तारीख की रोशनी में, और फिर हम असल मौजू की तरफ आ रहा। जनाब अब्दुल हमीद साहब, ग्रुप एडमिन इस्लामाबाद से, एक और जो अहम चीज जो मेरे लिए इंतहाई बाइस एहतराम है मेरा भाई, जाहिर सी बात है जो अलकाब वो इस्तेमाल कर रहा, मेरा सर माथा पाए हाँ, उन अलकाब ने वो इस्तेमाल करा, वो जो भी नाम इस्तेमाल कर रहा वो अगर अपने लफ्ज नाम के साथ सरदार लिखना, तो माशाल्लाह सरदार तो पूरी म्यो कौम है, या भी इंशाल्लाह पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, रियली सरदार है। लेकिन आप कसूर में देखो जो अराई बिरादरी का लोग हैं वो भी सरदार लिखा। आप कश्मीर के अंदर चले जाओ, कई बिरादरी के लोग सरदार लिखा। आप और जगह भी चले जाओ, डोगरन में चले जाओ, वो भी सरदार लिखा। मखसूस नाम ना है ये। हमारा कई भाई राव भी लिखा, मोहतरमा हमारा राणा भी लिखना शुरू कर दिया है, मोहतरमा हमारा खां भी लिखा पहले से ही, कुछ ने खां की जगह खान लगाना शुरू कर दिया है, चौधरी भी लिखा। हाँ, आप जो कुछ भी लिखो है, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं आप लोग। आप ना मैं मेरे पे कोई ऐसा अख्तियार ना है कि मैं आप डिसोन करूं। आप मेरा भाई हो, आप या कौम का हीरो हो मेरी नजर में, आप अच्छा लोग हो, लेकिन वह मैं खुदा के लिए अपना नाम के साथ म्यो भी ऐड कर दो। जो कुछ भी लिख रहा हो, आप चाहे राव लिख रहा हो, राणा लिख रहा हो, खान लिख रहा हो, खान लिख रहा हो, सरदार लिख रहा हो, चौधरी लिख रहा हो, आप जो कुछ भी लिख रहा हो वह के नाम के साथ सिर्फ म्यो ऐड कर दियो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आगे भी मैं कुछ अर्ज कर। जी इमरान म्यो साहब, वेलकम। इमरान साहब, हम आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं कि जो मुख्तलिफ किस्म का अलकाबात
ہمارے ذہن میں شاید ہی ہے کہ یا القابات کا استعمال سو ہمارا نام کو جو وزن ہے یا واقعی جو دھمک ہے یا واقع جو امپریشن ہے یا واقع جو امپریسونیس ہے وہ بڑھ جاوے ہے وہ چیز کی طرف ہمارا ہاں اور میو قوم کو شجرا میو قوم کو ٹری میو قوم کو کرسی نامہ میون کی بہت زبردست تاریخ ساری پیدا ہوئے ہے کہ کیا آج ہم جیسے کہ میرا بھائی نے کراچی سے بھی کہی ہے کہ میو قوم میو نام لکھ کے کیا ہم جتنی ہماری ہسٹوریکل جو کتاب بھری پڑیاں ہمارا بزرگن کا اور ہماری قوم کا شجران سو کرسی نامان سو بیک گراؤنڈ سو پالن سو جو کچھ بھر پڑو ہے کیا ہم یا مٹانو چاہاں یقیناً آپ کہو گے نہ مٹانو چاہاں کیا ہم جو ہماری جو فیوچر کی نسل تیار ہو رہی ہے پائپ لائن میں ہے اور جو ہماری گود میں ہے اور جو ہمارا لڑپن میں جو جوانی میں ادھیڑ عمر میں کیا ہم میو کے علاوہ کوئی لفظ لگا کے وہ اپنی نسل ہے آئندہ اپنی تمام بیک گراؤنڈ سو ہسٹری سو بلائنڈ کرنا چاہواں اندھو کرنا چاہواں آپ یقیناً کہو گے نہ بالکل بھی نہ کیا ہم یہ جو نیٹ پر انفارمیشن ساری کامن کی میو قوم کی بھی پالن کی بھی آ رہی ہے لوگ محنت کر رہا ہوں اور آلریڈی جو نالج ہے موجود ہے میو قوم کی تاریخ کو لائبریری کے اندر کیا ہم یا نیٹ پہ صرف یا اپنا القاب چھوٹا چھوٹا لفظ نے لکھ کے ہم انہوں نے گمراہ کرنا چاہا اپنی نئی قوم اپنی نئی نسل ہے کہ تم ای ہو اور وائے میو لفظ ہم وائے اجنبی رکھنا چاہو یقیناً آپ کہو گے نہ بالکل بھی ہم ایسا نہ کرنا چاہو اور یقیناً آپ کو جواب جو ہے وہ نفی میں ہوئے گا میں آپ سے ایک گزارش ہی کرنا چاہوں کہ اگر ہم نے یہ احساس نہ کرو تو یاد رکھیو لفظ میو میں آپ سے یا بڑو کلیئر میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اگر ہم نے یا کو فوری طور پہ احساس نہ کرو تو لفظ میو قوم کی تاریخ یا کا پالن کی تاریخ میو قوم کی گوتن کی تاریخ میو قوم کا شجرا میو قوم کا پورا جو ٹرائب کا ٹری موجودہ سیب یا بکت واسو تہارو نہ تو کٹ جائے گو جو انتہائی افسوسناک ہے آگے میں حل بھی بتا جی آر جی جناب جاوید صاحب ہیں میخل کراچی سے کیا لفظ راجپوت لکھ کے نام کے ساتھ اور اگر ہماری نسلوں سے کسی سوال کیا کہ کیڑے راجپوت ہو تسی کون راجپوت ہو کون سے راجپوت ہو تم بھائی قائم خانی ہو کون سے راجپوت ہو راجستھانی ہو کون سے راجپوت ہو بتاؤ ہندو راجپوت ہو کون سے راجپوت ہو کیا ہم اپنی نسلوں کو لاجواب تو نہیں کرنا چاہ رہے اور اگر صد احترام سب کچھ لکھو اپنے نامن کے ساتھ جو بھی آپ نے زیوم کر لیو یا لکھ لیو یا آپ کے نام کے ساتھ لگ رہو ہے لکھو لیکن اگر آپ تاریخ کو حصہ بڑھنا چاہو اگر آپ اپنے بزرگوں کا شجر نسب کو حصہ بڑھنا چاہو اگر آپ میو بزرگن کو کرسی نامہ کو حصہ جو ہے بڑھنا چاہو اگر آپ اپنی تاریخ کے انمٹ صفحات اور سنہری صفحات کو حصہ بڑھنا چاہو تو پھر سارا نامن کے ساتھ جو کچھ بھی آپ نے لکھ رکھا ہے لفظ میو لکھ دیو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہوں کہ لفظ میو 100 سال کے بعد 500 سال کے بعد 1000 سال کے بعد تا قیامت جب کوئی کمپیوٹر میں یا موبائل میں کلک کرے گا تو پوری کی پوری ہسٹری میو قوم کی وہ کے سامنے آئے گی وہ بچہ کے وہ جوان کے وہ ادھیڑ عمر کے جو آج یہ دنیا میں نہ ہے اور آئندہ آنے والی دنیا میں آئے گا جو کہ دنیا الیکٹرانک کی ہے جو دنیا حقائق کی ہے فیکٹس کی ہے اور جو دنیا جو ہے یہ تاریخ اپنی اپنی مینٹین کرے گی یا پہ مجھے آج آپ کو ووٹ بھی چاہیے مجھے آپ کی سپورٹ بھی چاہیے اور مجھے آپ کا کمنٹس بھی چاہیے مجھے آپ کے ساروں کو ساروں جو ہے وہ
जजमेंट भी चाहिए और ताकि पूरी म्यो कौम लू हम भी एक पैगाम दे सका वॉइसेस की शक्ल में। आप ये बातें इंडोर्स करो, जो कुछ आपके ख्यालात हैं आप बताओ, ताकि हम अपनी कौम का नाम है, हिस्ट्री है, शिजर नसब है, कुर्सी नामा है और पूरी की पूरी तारीख जो सदियों पहुंच है लफ्ज म्यो के कूजा में बंद करके महफूज कर सका। जज़ाकल्लाह, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अब बोलू, जो ग्रुप में दोस्त हमारा मौजूद है, आप जरूर बोलो वोट दोगा कि जो चीजें ने हम या बखत अपनी कौम के सामने और इंशाल्लाह इन वॉइसेस ने अब पूरी हम दुनिया में भी डाल रहा, हमने एक सिलसिला शुरू कर दिया है। अब मौलवी बताओ कि ये जो अदबी नाम, हाँ अदबी नाम भी कई हमारा भाई इस्तेमाल करा, या लफ्ज माशाल्लाह राव है, राणा है, खां है, चौधरी है, क्या ये जो अलकाबात, हाँ जो मैंने बताई कि मेरा सिर माथा पे, हाँ हमारा कुर्सी नामा है, या हमारा शिजरा नसब है, या हमारा आबाओ अजदाद है, या हमारी रेस को सुराग देवा, हाँ या वाकी हिस्ट्री इन अलकाबात सु जो के मुख्तलिफ जुबानन सु, मुख्तलिफ मुल्कन सु और मुख्तलिफ लोगन सु और अंग्रेजन सु लिए गए, क्या ये हमारी हिस्ट्री अनफोल्ड करा, हाँ एक तो आपने या चीज को वोट देना है, करा हाँ कि ना करा हाँ। दूसरी गुजारिश, क्या अगर हमारे देखा देखी हमारे बच्चा ने भी, क्या हमारे देखा देखी अगर हमारी नस्ल ने, आइंदा नस्ल जो 10 साल 20 साल 30 साल 100 साल क़यामत तक लगा लियो, उन्होंने भी यही अलकाबात लिखना शुरू कर दिया, तो क्या अगर उन्होंने कई ने उनसे सवाल कर लियो कि तू राणा लिखना है, केड़ा राणा है तू, और वो लाजवाब होगा, और कई ने पूछ लियो कि तू राव लिखना है तो केड़ा राव है तू भाई, की तरी तरह है, की हिस्ट्री है तेरी, क्या हिस्ट्री है आपकी, और तू चौधरी लिखना तो तू चौधरी किमें लिखना भाई, क्यों लिखना है तू, खान लिखना तो क्यों खान लिखना, खान लिखना तो क्यों खान लिखते हो, अदबी नाम क्यों इस्तेमाल करते हो, कौन हो तुम। और अगर वो लाजवाब हो गए तो क्या नेट, क्या तारीख के औराक, क्या किताबें, क्या ये ऑडियो वीडियो, क्या ये इतनी मेहनत जो पहले से भी मौजूद है और आज भी लाइब्रेरी में, क्या उस बच्चे की और हमारी आइंदा आने वाली नस्ल की उसको जवाब देने देगी, ये भी जरा मुझे आप जरूर बताइए। जी जज़ाकल्लाह, जबरदस्त। मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आज का प्रोग्राम की वॉइसेस सारा हमारा भाई का पैगामात इन्होंने एक सीक्वेंस के साथ और तरतीब के साथ दे के हमारे पे भी इंशाल्लाह सिस्टम मौजूद है, या सो और बेहतर अंदाज में हम भी प्रेजेंट करेंगे, या आज की वोटिंग है और आज का ओपिनियन है कंसेंसस के साथ कि अगर हम अपना पूरी की पूरी शिजरा नसब है, पूरा का पूरा वंश है, पूरी पूरी पालन का नाम है, तारीख है और आर्यन तारीख है, अपनी नस्ल रू ट्रांसफर करना चाहा हाँ, और साथ ही साथ अपना ये जो अल्लाह ने हम म्यो कबीला के अंदर पैदा किया अपना खास हुक्म सु वह का शुक्र अदा करना चाहा, तो आज को फैसला ये है कि हमारो नाम कुछ भी है, चाहे हमारो नाम काई जुबान में है, काई लकब के साथ है, वह हम कंटिन्यू करते हुए हमने अपनी शनाख्त और अपनी नस्ल की बका के लिए लफ्ज म्यो को वहां में इजाफा करना है, ऐड करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शेर मोहम्मद गवावा साहब, वेलकम वेलकम। हमारा कई भाई ने ये सवाल रखो है कि क्या म्यो राजपूत हाँ, जाहिर सी बात है कि हमारा जो राजपूत जो वर्ड है ये तो बड़ी बाद की पैदावार है, बहुत बाद की पैदावार है। यू असल में हमारा जो ओरिजिन जो कि मुख्तलिफ वॉइसेस में मैं आप लोग सो कहते रहा हूँ, माशाल्लाह हमारा जो ओरिजिन है एज ए आर्यन बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और फिर हमारो हिंद के अंदर आनो ये भी सदीन पे मोहित है।
اور پھر واقع بعد کاکو رانا بالوت کا زمانہ میں ہمارو مختلف پالن کے اندر اور گوتن کے اندر تھامان کے اندر گاؤں لیول پہ آرگنائز ہونا یہ بھی بہت زبردست ہے. اور واقع بعد یہ جو لفظ راجپوت نکلو، راجپوت کے راجان کی اولاد، میں نے آپ لوگ بہت سا نام گنوایا ہیں. جب پالن کو میں ذکر کر رہا ہو، وہ تو میرا بھائی خود راجا ہا، راجا رول کرایا، راج کرے ہا. ای فیکٹ میں آپ لوگ بتا رہا ہوں. کون ہمارا بزرگ، ہماری پالن کا بزرگ، وہ میں نے کئی وائسز میں آج بھی اور پہلے بھی، اور ان کے نام کے ساتھ یہ لگ جاوے ہو. اور دوسری ایک اور چیز، یہ جب آگے مارشل کامن کی اور بے شمار جو یہ مختلف ڈویژن کری انگریز کا زمانہ میں بھی، تو آپ مارشل کامن میں آپ کو شمار ہے. آپ ہسٹری اٹھا لے ہو جو انگریزوں نے ترتیب دی، حالانکہ وہ تو باعث تھا ہمسو، لیکن وہ بھی مانے کہ یہ مارشل قوم ہے. اور راجپوتی ہماری بغل کے نیچے چھوٹا لفظ ہے میو قوم کے لیے، چھوٹا لفظ ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی، آپ ہمارا بزرگن کا پورا ریونیو ریکارڈ نکال لیو، زمینن کا ہے، پورے کا پورا ریونیو ریکارڈ کا پہ فرد پڑی ہوئی ہے اپنا دادا کی پردادا کی، انڈیا کی واسو پہلے کی. وہاں میں میو راجپوت لکھ رہا ہے، اور راجپوت ہماری بغل میں، لیکن ہمارو ناؤ میو ای راجپوتن سے بھی بڑا ہے. کیونکہ ای راجپوت جو لفظ ہے، یہ تو بے شمار یہ راجا پاجا جب یہ ہویا انہوں نے نام اپنے ساتھ لینا شروع کیا، یہ تو جب شروع ہوئے. تو ماشاءاللہ آپ کو نام، آپ کو لفظ میو کے اندر جب آپ یا کھولو گو بٹن دباؤ ہو، یا میں بہت بڑی تاریخ، بہت بڑی کتابیں، بہت بڑی لائبریریاں، بہت بڑی ہسٹری محفوظ ہے، اور یہ لفظ محفوظ رکھو. جی عمران بلّہ صاحب، آپ نے کی وائس میں نے سنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اب ستار پہاڑ صاحب کی وائس بھی سنی ہے، جنہوں نے فلپائن کو ذکر کرو اور آپ نے یمن کو ذکر کرو، یا میں کوئی شک نہ ہے. بنیادی طور پہ ایک تو جو نسل آرین، جیسے میں نے آپ لوگ تھوڑی سی کامن چیز بتائی ہی، مشترکہ چیز بتائی ہی، اربن کے درمیان جو آرینز ہاں اور میو قوم کے درمیان جو کہ وہ بھی آرین ہاں. یہ پورو ایک ہم نے پچھلی دفعہ پورو ایک پروگرام کرو ہے. اور ایسے ہی چونکہ یہ آرینز جو ہیں یونان سے لے کے دنیا کے مختلف حصان میں، سینٹرل ایشیا بہت جگہ یہ پھیلا. ایک دوسری بات یہی کہ جہاں تک میوات کو اور میو خطہ کو اور میو ابادین کو تعلق ہو، چونکہ جنگ اور جدل، بیرونی حملہ آور جو کہ یا زمین پہ ظاہر قبضہ کرنا چاہے ہا، اور یا مختلف اوقات میں مختلف وجوہات ہی وہ آیا، تو وہ کا نتیجہ میں جہاں بھی جنگ ہوئے ہے، ایک نیچرل لا ای ہے، ریئلٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا لوگوں نے کہیں نہ کہیں ہجرت کرنی پڑے ہے، مائگریشن کرنی پڑے ہے. اپنو علاقوں اگر تو فاتح رہ جاواں تو وہ سیٹل رہا، اگر وہ مفتوح ہو جاواں تو بعض کا تو انہوں نے علاقہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے ہے. تو میو قوم کی تاریخ بھی ایسی تاریخ ہے کہ دنیا کا آپ لوگ مختلف خطان میں کیوں ملے ہے، کیونکہ یہ مائگریٹ کرتا رہا اور یہ جنگ و جدل کے زمانہ میں مختلف جگہ پہ جاتا رہا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر خطہ میں آپ میو ملیں گا، اور دنیا کا مختلف خطان میں آرینز کی شکل میں، اور میو بود و باش، کلچر، ثقافت اور بہت کی شکل میں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جو لفظ میو ہے، یائسو میواتی نکلو ہے، اور یا لفظ میو سو ہی میونی نکلو ہے، یا لفظ میو سو ہی ہمارا والد میو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب اپنا اذن سو اپنے میو کی گود میں، میو کا گھر میں اور میو کا بطن سو پیدا کرا.